Good morning, dear children. Today we are going to start our 10th chapter, Circles. First of all, let us consider a circle and a line. There are three possibilities for the intersection of this circle and a line. First one, this is a non-intersecting line. That is, the circle. This line is outside the circle. Circle-ന്റെ വെളിയിലാണ്. In the first case, the line and the circle have no common points. That is, the line is outside the circle. Here, that is, this line and the circle have no common points. Therefore, this line is called a non-intersecting line. In the second case, the circle and the line has two common points. That is, P and Q. That is, the line intersect the circle at 2 points. Therefore, this line is called secant of the circle. 2 points intersect cheyyuvaanengil that line is called a secant of the circle. And in the third case, this line intersect the circle at only at 1 point. ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Okay, this line is, in this case, this line is called a tangent of the circle. Tangent means the circle and the line have only one common point. No common point, then the line is called a non-intersecting line. Two common points, then the line is called the secant of the circle. And only one common point, then this line is called a tangent of the circle. And secant is a line which intersect at 2 points is called a secant of a circle. 2 points. 2 points is called a secant of the circle. And tangent, the definition of secant is a line which intersect a circle at 2 points. It is called a secant of the circle. Then tangent, a tangent to the circle is a line that intersect at exactly 1 point. 2 points are secant, no common points, then the line is called a non-intersecting line, and only one common point, then the line is called a tangent of the circle. Okay, നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ടാൻജന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. Then next heading is tangent of a circle. Tangent of a circle. There is a theorem based on tangent of a circle. That is theorem 10.1. ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് പഠിക്കേണ്ടതാ. Okay, proof. The theorem is, the statement is, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. This line, the common point with the of the tangent and the circle is called point of contact. Common point, അതോ ടാൻജന്റിന് ഒരു കോമൺ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. That common point is known as point of contact of the circle. Okay, ഈ P എന്ന് പറയുന്നത് point of contact ആണ്. That is, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. P ആണ് point of contact. P കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയസ്, that is OP. O is the center and OP is the radius. We have to prove that OP is perpendicular to the tangent XY. മനസ്സിലായോ? അതായത് റേഡിയസും ടാൻജന്റും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Point of contact is the common point between the tangent and the circle. നമ്മള് പ്രൂഫ് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്? ഗിവൺ ടു പ്രൂവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫിഗർ. ഇത്രയത്തിന് ഹാഫ് മാർക്ക് വീതം 2 marks. That is given half mark, then prove half, construction half, figure half. മാർക്ക് ഡിവിഷൻ ഇതാണ്, അറിയാം എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊന്നും എഴുതി വെക്കല്ല, ഞാനിപ്പോ ഇത് എഴുതിയെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം given.
Given a circle with center O and a tangent xy to the circle with point of contact P. Circles now O center with, of the circle and xy is the tangent to the circle and P is the point of contact. Prove OP is perpendicular to xy. Next, construction. Take a point Q on xy other than P. P അല്ലാതെ വേറൊരു പോയിന്റ് outside the circle ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക xy other than P and join OP. OP join OQ. OP അല്ല join OQ. Okay. ഇനി അടുത്തത് proof. Then proof. First half mark given, half mark to prove, half mark construction, then half mark is for figure. Okay, then 2 marks. Then remaining 2 marks for the proof. Proof. The point Q must lie outside the circle. Q എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വേണം? Outside the circle. സർക്കിളിന്റെ വെളി വേണം എടുക്കാൻ. The point Q must lie outside the circle. Q inside the circle ആണെങ്കിൽ അത് വരച്ചു വരുമ്പം 2 പോയിന്റ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും. അത് ടാൻജന്റ് അല്ല, സീക്കന്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ അറിയണ്ട, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. Therefore, the point Q must lie outside the circle. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണ്, നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് OQ. ഈ പോയിന്റ്, ഈ സർക്കിളിലെ പോയിന്റ് ഞാൻ എ എന്നെടുത്തു. ഈ പോയിന്റ് എ. അപ്പം OQ is equal to OA plus AQ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം. OQ is equal to OA plus AQ. OA is the radius. OP is also the radius. So this OA is written as OP. OP plus AQ. That is OA is equal to OP. രണ്ടും radius ആണ്. OQ is equal to OA plus AQ. This OA is written as OP. That is OP plus AQ. That is OQ is greater than OP. OQ എന്നുള്ളത് OP യെക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടാണ്. അതായത് OPയുടെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് OQ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതായത് ഈ P അല്ലാതെ വേറെ ഏത് പോയിന്റ് XYയിൽ എടുത്താലും അതിനേക്കാളും OP യെക്കാളും വലുതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് OP is the shortest of all the distances. നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ 3 ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ശരിക്കും ഈ ഒറ്റ പോയിന്റിലെ ടാൻജന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഒറ്റ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം മീറ്റ് ചെയ്താണ് ടാൻജന്റ് വരുന്നത്. അപ്പം ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ എവരി പോയിന്റ് ഓൺ XY അതർ ദാൻ P. അതായത് P അല്ലാതെ വേറെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും OQ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ OP. That is OP is the shortest of all the distances. ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലെല്ലാം ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് OP ആണ്. That is the shortest distance is the perpendicular from that point. നമ്മൾ 90 പഠിച്ചാണ്. Perpendicular distance is the shortest distance from a point എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചതാ ലാസ്റ്റ് ഒരു എക്സസൈസിനകത്തിൽ. അപ്പം ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. That is OP is perpendicular to XY. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വേണം നിങ്ങളുടെ ഓൺ സെന്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അതായത് OQ എടുത്തു, OA പ്ലസ് AQ എന്ന് എടുത്തു, അതായത് OQ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ OP ആണ്. This happens for every point on XY other than P. That is OP is the shortest of all the distances. The shortest distance is the perpendicular from that point. Okay, that is OP is perpendicular to XY. Clear ആയോ? Then exercise 10.1, first question, how many tangents can a circle have? എത്ര ടാൻജൻസ് ഉണ്ട് സർക്കിൾ? സർക്കിൾ ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി പോയിന്റ്സ്. ഒരു സർക്കിളിൽ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. therefore a circle has infinitely many tangents. അപ്പൊ ആൻസർ എന്തുവാ വരുന്നത്? a circle has infinitely many tangents. എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ടാൻജൻസും ഉണ്ട്. പോയിന്റ്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സർക്കിൾ ഹാസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി പോയിന്റ്സ്. therefore it has infinitely many tangents. Okay, second question, fill in the blanks ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. A tangent to a circle intersect it in എത്ര പോയിന്റിലാ ടാൻജന്റ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? 1 point. അല്ലയോ? A line intersecting a circle in 2 points is called a secant. 2 പോയിന്റ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന secant. A circle have dash parallel tangents at the most. 2, അതായത്
സർക്കിളിന് ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അതിന് കറക്റ്റ് പാരലായിട്ട് വേറൊരു പോയിന്റേ വരത്തുള്ളൂ. അയ്യോ, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടാൻജന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പാരലായിട്ട് ഒറ്റ ടാൻജന്റേ വരത്തുള്ളൂ. അയ്യോ, അപ്പൊ അത് എത്ര പാരലൽ ടാൻജന്റ്സ് ഉണ്ട്? 2 പാരലൽ ടാൻജന്റ്സ്. Then the common point of a tangent to a circle and a circle is called a common point. എന്തുവാ പറയുന്നത് അതിന്? പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിലെ. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. Question number 3. The tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm. The radius of the circle is 5 cm. Meets a line through the center O at a point Q. അതായത് സെന്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ. അത് ഈ ടാൻജന്റിനെ Q എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ടാൻജന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത്. അതായത് സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ടാൻജന്റ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്, അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടാൻജന്റ് വരച്ചു. പി ക്യൂ ബി ദ ടാൻജന്റ്. ഈ ടാൻജന്റും ഈ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ലൈനും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ക്യൂ. ദെൻ നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിച്ച തിയറം, റേഡിയസ് ഈസ് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ടാൻജന്റ്. പഠിച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ? ഒ പി ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് വൈ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ OP is perpendicular to PQ. അപ്പൊ 90 ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരുന്നത്. OPയും ടാൻജന്റും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ദെൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് വരുന്നത്. റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇതാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. ശ്രദ്ധിച്ചോണം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതല്ല ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏത് സൈഡ് വരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. OP is equal to 5 cm given and OQ is equal to 12 cm is also given. Then PQ is equal to square root of OQ square minus OP square. That is 12 square minus 5 square. That is 144 minus 25 is equal to square root of 119. Okay, that is option D. Correct answer is option D. Fourth question വേണ്ട, നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അത് വേണ്ട. And next heading, number of tangents from a point on a circle. Next, number of tangents from a point on a circle. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേജ് നമ്പർ 210 കേസ് 1, കേസ് 2, കേസ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. There is no tangent to a circle passing through a point lying inside the circle. ഒരു സർക്കിളിന്റെ അകത്താണ് ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിൽ, സർക്കിളിന്റെ അകത്താണ് ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിൽ അതിലെ കൂടെ ഒരു ടാൻജന്റും ഇല്ല. That point passes through, that line passes through the point is called secant. Tangents ഒന്നുമില്ല. Okay, there is no tangent to a circle passing through a point lying inside the circle. Then second case, there is one and only one tangent to a circle passing through a point lying on the circle. സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ഒരു ടാൻജന്റ് പാസ് ചെയ്യും. ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അതിൽ കൂടെ ഓരോ ടാൻജന്റ്സ് പാസ് ചെയ്യും. പിന്നെ പുറത്തൊരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ there are exactly 2 tangents to a circle passing through a point lying outside the circle. വെളിയിലാണ് ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സർക്കിളിന്റെ വെളിയിലാണ് ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 2 ടാൻജന്റ്സ് വരയ്ക്കാം. സെയിം ലെങ്തിലെ 2 ടാൻജന്റ്സ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? പുറത്തൊരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് 2 ടാൻജന്റ്സ് വരയ്ക്കാം. ദാറ്റ് 2 ടാൻജന്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ. അതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. 2 ടാൻജന്റ്സ്, അതായത് ഇവിടെ P എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ്, O is the center of the circle and P is a point lying outside the circle. PQ and PR are tangents to the circle. We have to prove that PQ is equal to PR. That is theorem. The length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. The length of the tangents, വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജന്റ്സിന്റെ ലെങ്ത്, drawn from an external point, സർക്കിളിന്റെ പുറത്തുള്ളൊരു പോയിന്റ്, അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ്, to a circle are equal. പുറത്തുള്ളൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജന്റ്സിന്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് PQ is equal to PR എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. ശ്രദ്ധിച്ചോ? അവിടെ ഗിവൺ ടു പ്രൂവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതെല്ലാം വേണം. ഗിവൺ a circle with center O and PQ and PR are 2 tangents. We have to prove that PQ is equal to PR. Construction: join
ഒ ക്യു ഒ പി ആൻഡ് ഒ ആർ. എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ വേണം. ദെൻ പ്രൂഫ് നോക്കിയോ, ഒ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ആർ, റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. റീസൺ എന്തുവാ എഴുതണ്ടേ? ഒ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ആർ, റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി. നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്തു. ഞാൻ എഴുതാൻ മറന്നുപോയി. ഇൻ ട്രയാങ്കിൾസ് പ്രൂഫ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പം വെറുതെ നമ്മൾ എഴുതരുത്, നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പ്രൂഫ് പഠിച്ചതാണ്. ഇൻ ട്രയാങ്കിൾസ്, ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി ആൻഡ് ഒ ആർ പി, രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി ഒ ആർ പി, രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്തു. ഓക്കെ, triangle OQP and triangle ORP. OQ is equal to OR, radius of the circle. OP is equal to OP, common. ആരും 9ാം ക്ലാസ്സിലൊന്നും മറന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആംഗിൾ OQP is equal to ആംഗിൾ ORP, അതായത് റേഡിയസും ടാൻജന്റും കൂടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി. ഇവിടെയും റേഡിയസും ടാൻജന്റും കൂടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ 90. ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ OQP is equal to ആംഗിൾ ORP is equal to 90 ഡിഗ്രി. ഏതാ തിയറം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിയല്ല പറയേണ്ടത്. റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ്, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ്. അപ്പൊ ഏതാ തിയറം വരുന്നത്? RHS. മനസ്സിലായോ? റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ട്, അപ്പൊ നോക്കണം ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ഈക്വൽ ആണോ? ഈക്വൽ ആണ്. OP ആണ് ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് വരുന്നത്, അത് ഈക്വൽ ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് OQ is equal to OR. അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ OQP is congruent to triangle ORP by RHS. Then അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം PQ is equal to PR. ക്ലിയർ ആയോ? കുറച്ച് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തിയറമാണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു.